నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, సేలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లకు సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు స్టూడెంట్స్ పైన ఫ్యాకల్టీ కేరింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి గైడెన్స్ ఈ ఏవీలో చూస్తే అర్థమవుతుంది. మరి కోర్స్ డీటెయిల్స్ కూడా తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు క్రాంతి గారు జాయిన్ అయ్యారు. సో క్రాంతి గారు, మరి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసినటువంటి కోర్సెస్ ఏంటండి? ఎస్ అండి, 10th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చా, ఈ క్వశ్చన్ రెగ్యులర్గా మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుందండి. సో ఇంకా అవేర్నెస్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్, డెఫినెట్గా మీ కెరియర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ డిపార్ట్మెంట్లో కనుక మీరు చూస్ చేసుకున్నట్టయితే 10th నుంచే మీరు ఆ ఫౌండేషన్ తీసుకోవచ్చు. 10th తర్వాత ఇంటర్లో మీకు 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తాం. అలాగే డిగ్రీ 3 years కోర్స్ కూడా మా దగ్గరే చదువుకుంటారు. ఆల్ టుగెదర్ 5 years కోర్స్ అండి. దిస్ ఇస్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటాం మనం. 4 years కాలేజ్లో ఉండి చదువుకుంటారు, 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ 10th తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అది 1.5 year కోర్స్. 1 year మన కాలేజ్లో చదువుకుంటారు అండ్ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళకి, అండ్ 6 months వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంటర్ తర్వాత ఏమేమి కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి? సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మా దగ్గర ఉందండి. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, లేదు ఎనీ స్ట్రీమ్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ, హెచ్ఈసీ, ఇలాంటి ఏ స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కోసమైనా కూడా బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయండి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉందండి. అండ్ ఇంకొకటి బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అలానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకంగా ఇస్తున్నటువంటి కోర్స్ వివరాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి? ఎస్ అండ్ ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది చాలా ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఓన్లీ ఎంబీఏలో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం గురించి ఏదైనా కోర్స్ ఉంది, అది అవైలబుల్గా ఉంది అంటే అది సన్ కాలేజ్ మాత్రమేనండి. సో సన్ కాలేజ్లో మీరు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ యూజీసీ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే డిగ్రీ కానివ్వండి, లేదు బీటెక్ తర్వాత కూడా మీరు ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మేము ఫైనాన్స్ ఆర్ హెచ్ఆర్ సైడ్ వెళ్ళాలి, ఐటీ సైడ్, మార్కెటింగ్ సైడ్ మేము మా కెరీర్ని చూస్ చేసుకున్నాం, సో ఆ సైడ్ మేము వెళ్ళాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం మా దగ్గర ఎంబీఏ జనరల్ ఉందండి. అలాగే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా మన దగ్గర చేయొచ్చు. అంటే ఫినాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్, లేదు ఫినాన్స్ అండ్ ఐటీ, లేదు మార్కెటింగ్ అండ్ హెచ్ఆర్ చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈ కోర్సెస్ చాలా బాగుంటాయండి. అలానే ఈ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి? ఎస్ అండి, మా దగ్గర ఏ కోర్సులో జాయిన్ అయినా కూడా అంటే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే
బీబీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లేదా బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, అలాగే ఎంబీఏ కూడా. సో మా దగ్గరున్న ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే ఇండస్ట్రీతో సమ్మిళితమై ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. అంటే వీళ్ళకి జనరలీ సబ్జెక్ట్లో మనకి చాలా వరకు సిలబస్ కవర్ చేస్తుందండి, అంటే యూనివర్సిటీ మనకి ఇచ్చే సిలబస్. కానీ ఆ సిలబస్ చదువుకున్న తర్వాత వీళ్ళు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎక్స్పోజర్కి వచ్చినప్పుడు, ఇండస్ట్రీకి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదు ఒక విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు కంప్లీట్గా బ్లాంక్ అయిపోతారండి. ఎందుకంటే అసలు మనం చదువుకునే నాలెడ్జ్కి బయట జరుగుతున్న ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తే, ఎందుకంటే అండి చాలా ఎకనామికల్గా అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కానివ్వండి, ఎకనామికల్గా కానీ లేదు ఇండస్ట్రీస్ పరంగా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ వస్తుందండి, చాలా ఫాస్ట్గా కూడా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. సో ఆ చేంజెస్ని, ఛాలెంజెస్ని స్టూడెంట్స్ కనుక వాళ్ళు గ్రాబ్ చేయగలగాలి, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్నైనా కూడా వాళ్ళు ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయగలగాలి అంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ అనేది అవసరం అండి. సో దానికోసం మేము ఏం చేసామంటే మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏ కోర్స్ అయితే తీసుకున్నారో ఆ కోర్స్ రిలేటెడ్ ఇంటర్న్షిప్పే చేస్తారండి. సో దానివల్ల వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ గ్రిప్ వస్తుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే వాళ్ళు 2 months చేయనివ్వండి, 3 months ఆర్ 4 months వాళ్ళకి ఆ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్ ఉంటుందండి. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండ్ కంపెనీస్ ఆల్సో అండి. సో కంపెనీస్కి వీళ్ళు బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు, బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు పర్మనెంట్గా వీళ్ళని రిక్రూట్ చేసేసుకుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి స్టైఫండ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. మినిమం 5,000, మ్యాక్సిమం 15,000 వరకు వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట. అంటే ఇవే ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వేరే కాలేజ్లో చదివితే వాళ్ళు ఫ్రెషర్ అవుతారు, ఇదే కోర్స్ మన సన్ కాలేజ్లో చదివితే వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్స్, అంటే మినిమం 6 months నుంచి 1 year పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా, అంటే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ లేకుండా, ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ ఏం లేకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు జాబ్ గెయిన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దానివల్ల. ఓకే, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి. రాజుగారు నంద్యాల నుంచి. రాజుగారు. హలో రాజుగారు చెప్పండి అండి. హలో. కాల్ కట్ అయిపోయినట్టు. ఎస్, అలానే ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మీ ఇన్స్టిట్యూట్ త్రూలో అంటే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ లాంటివి జరుగుతాయా? ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది? యా అండి, 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ మేము ఇస్తున్నామండి. కానీ స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావాలి. 85% అటెండెన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి మన కాలేజ్లో. అంటే డిగ్రీకి వచ్చేసాం కదా, ఏముందులే మనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళొచ్చు అని అనుకోవద్దండి. బికాస్ ఇక్కడ మనకి థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, మనకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కూడా మన కాలేజ్లో జరుగుతాయండి. కల్చరల్ ఈవెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్, అంటే ఎప్పుడు కాలేజ్ లైవ్లీగా ఉంటుందండి. అంటే స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా అట్రాక్ట్ అవుతారనమాట కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా రావడానికి. సో రెగ్యులర్గా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి అకాడమిక్స్లో కనుక ఎక్సలెంట్గా పర్ఫామ్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఇమ్మీడియట్గా ప్లేస్మెంట్ వస్తుందండి. ఎందుకంటే చాలామంది ఇంటర్న్షిప్స్ చేసేటప్పుడే వాళ్ళకి జాబ్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ప్లేస్మెంట్స్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది ప్లేస్మెంట్స్ అండి, ఒక్కసారి మా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి. మా పాత స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారో, అలాగే ఎంతెంత ప్యాకేజెస్లో ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆ వెబ్సైట్లో ఉంటాయండి. వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వాళ్ళు అసలు ఎలాంటి హర్డిల్స్ ఫేస్ చేశారో ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు. సో సన్ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు అంటే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కానివ్వండి, ప్రొఫెసర్స్ ఇలా ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇచ్చారు, ఇదంతా కూడా వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా రాశారండి. అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో స్టార్ట్ చేస్తే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ వరకు 100% గ్యారంటీ మేము ఇస్తామండి. నెక్స్ట్ కాలర్ అండి, శోభన్ బాబు గారు ఉన్నారు. శోభన్ బాబు గారు. హలో. ఓకే, అయితే ఏ కంపెనీస్తో టైఅప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏం చెప్తారు? ఏ కంపెనీస్లో ఇప్పటి వరకు మీ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి? ఎస్ అండి, ఒక్క కంపెనీ కాదండి. అమెజాన్, యాక్సెంచర్, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్,
అలాగే హోటల్ ఇండస్ట్రీ విషయానికి వస్తే మనకి 5-స్టార్ హోటల్స్ లైక్ ట్రైడెంట్లో కానివ్వండి, అండ్ మ్యారియట్ కూర్గ్లో మా స్టూడెంట్స్ రీసెంట్గా ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళారు. అలాగే ఒకటి కాదండి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో స్టార్ట్ చేస్తే, అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ అయితే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు ఇంటర్న్స్ చేస్తున్నారండి. యశోద హాస్పిటల్, కేర్ హాస్పిటల్, ఏఐజీ, కాంటినెంటల్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారనమాట. సో మేము 150+ కంపెనీస్తో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము. అదంతా కూడా మీరు బ్రోచర్లో చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ బ్రోచర్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండి వెబ్సైట్లో. లేదు మీరు ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసినా కూడా మీకు మా కాలేజ్ ఫొటోస్ దగ్గర నుంచి మీకు అన్ని వివరాలు సెండ్ చేస్తారండి. దాంట్లో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అండ్ లాస్ట్ 1 ఇయర్, జస్ట్ 1 ఇయర్లో మనం కంపేర్ చేస్తే 350+ స్టూడెంట్స్ యూఎస్లో ప్లేస్మెంట్స్ సంపాదించారండి. అలాగే 55+ స్టూడెంట్స్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, అండ్ కెనడా, అలాగే మాల్దీవ్స్, దుబాయ్, మారిషియస్, న్యూజిలాండ్, ఇలా ఒక్క కంట్రీలో కాదండి, అన్ని కంట్రీస్లో మా స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్స్ సంపాదించారండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20,000 మందికి పైగా సక్సెస్ఫుల్గా ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకుని వాళ్ళ లైఫ్ని సెటిల్ చేసుకున్నారు. సో మాకు ఆల్ టుగెదర్ 25,000+ స్టూడెంట్స్ అలుమ్ని ఉందండి. ఎందుకంటే 20 లెగసీ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని రన్ చేస్తున్నాము. సో డెఫినెట్గా మీరు కాలేజ్ని విజిట్ చేయండి. మీకు నియర్ బై బ్రాంచ్లో మీకు అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. కాలర్ ఉన్నారండి, శోభన్ బాబు గారు. మేడం నమస్కారం అండి. మీ డౌట్ అడగండి. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మేడం ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డైరెక్ట్ మనం ఏ మంత్ జాయిన్ కావచ్చు అండి? సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయినాక? సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు డిగ్రీలో ఏ డిగ్రీలో అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చండి. బాబు ఏం చదువుకున్నాడు? బాబా పాప? బైపీసీ అండి, అమ్మాయి. పాప, ఓకే ఓకే. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా బాగుంటుందండి, లేదా బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మనకు ఎట్లా మన నోటిఫికేషన్ ఎట్లా వస్తుందని? ఏంటండి నోటిఫికేషన్ అవి ఎలా ఉంటాయి? ప్రొసీజర్ ఎలాగా? నోటిఫికేషన్ అక్కర్లేదండి. మీరు ఒక్కసారి కాలేజ్కి కాల్ చేయండి. 8575595757కి ఒక్కసారి ఫోన్ చేయండి అండి. మీరు నంద్యాల నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు హైదరాబాదే దగ్గర అవుతుంది. సో ఏ కాలేజ్కినైనా సరే మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, మియాపూర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, శేర్లింగంపల్లిలో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. మీరు ఒకసారి క్యాంపస్ విజిట్ చేస్తే కౌన్సిలింగ్ టీం మీకు అన్ని వివరంగా చెప్తారండి. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసినా, లేదు ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదువుకున్నా, ఎక్కడెక్కడ అవకాశాలు వస్తాయి, ఎంతెంత శాలరీ వస్తుంది, తప్పకుండా మీకు గైడెన్స్ ఇస్తారండి. అలానే క్రాంతి గారు, ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి ఈ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎంతవరకు సూటబుల్? వాళ్ళు ఇది కోర్స్ చేసిన తర్వాత బయటికి వెళ్తే వాళ్ళ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఎస్ అండి, అంటే ప్రతి కోర్స్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ యునీక్ క్వాలిటీ అని చెప్పొచ్చండి. ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అండ్ వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి మనం కోర్స్ సజెస్ట్ చేయగలగాలి వాళ్ళకి. అంటే కొంతమంది ఈ కోర్సే చేస్తేనే మంచి అవకాశాలు వస్తాయేమో, ఈ కోర్స్ చేస్తే సరిగా రావేమో, లేదు అసలు ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి అని చాలా కన్ఫ్యూజన్స్తో ఉంటూ ఉంటారు. బట్ స్టిల్ ఒక్కొక్క కోర్స్ దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ వివరాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చండి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ కమింగ్ టు ద గర్ల్స్ అండి, వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళకి అంటే బై బర్త్ వాళ్ళకి ఒక అంటే వాళ్ళు ఆ స్మైల్ కానివ్వండి, ఆ ఒబీడియంట్గా ఉండటము, ఒక వర్క్ మనం ఇచ్చామనుకోండి డెడికేటెడ్గా అది అయిపోయేంత వరకు వాళ్ళు ఆ వర్క్ మీదే ఉంటారండి. అది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఏ రంగం తీసుకున్నా, ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్సలెంట్గా వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు. మంచి ప్యాకేజెస్తో వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్న్షిప్లోనే మనకి ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారండి, 25,000 అంటే బీబీఏ చదువుతున్న ఆడపిల్ల 25,000 ఇంటర్న్షిప్ అప్పుడే సంపాదిస్తున్నారంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డిగ్రీ ఇంకా తనకి ఎంత ప్యాకేజ్ ఉండొచ్చో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో చాలా బాగుంటుందండి. మీకు అలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్. పేరెంట్ తర్వాత పేరెంట్ లాగా క్లాస్ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి హెడ్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కూడా టేక్ కేర్ చేస్తారు. ఇండివిజువల్గా మానిటరింగ్ ఉంటుందండి. అలాగే కౌన్సిలింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కానివ్వండి,
లేదు వాళ్ళకి కెరియర్ గైడెన్స్ కానివ్వండి, ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అంటే రౌండ్స్ ఎన్ని రౌండ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నిటికీ కూడా వాళ్ళకి మన దగ్గర ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ ఉందండి. సో డోంట్ వరీ, మీ పాపని కానివ్వండి, బాబుని కానివ్వండి, ఒకసారి పేరెంట్తో పాటు కలిసి మా క్యాంపస్ని విజిట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ హెడ్స్తో మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్వ్యూ కనుక త్రూ అయితే మీకు అడ్మిషన్ దొరికినట్టే. అలానే ఇప్పుడు క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ కావచ్చు, లేదా ఒక దగ్గర జాబ్ చేయడం కాకుండా ఓన్గా చేయాలి, ఓన్గా ఎదగాలి అనేటువంటి తపన కూడా ఈ మధ్య కాలంలో యంగ్ ఆంట్రప్రీనర్గా ఎదగాలనేటువంటి కసితో ఉన్నారు. సో ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్కువ స్కోప్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే త్రూ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని వాళ్ళకి మీరు ఒక మార్గం వేయగలుగుతారండి? జెన్యూన్లీ ఇది చాలా జెన్యూన్ క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మైండ్ సెట్స్ అలా ఉన్నాయండి. అంటే చాలా క్విక్గా మేము సెటిల్ అయిపోవాలి, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే మేము ఫాస్ట్గా సెటిల్ అయిపోతాం, ఏ కోర్స్ చదివితే మేము అందరికన్నా ఎక్కువ సంపాదించగలుగుతాం, లేకపోతే జాబ్ చేస్తే మేము బెటర్గా సెటిల్ అవుతామా, లేదు ఒక ఓన్ స్టార్టప్ మేము పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుందా, ఇలా చాలా ఫాస్ట్గా ఆలోచిస్తున్నారండి. అంటే జనరేషన్ ఈజ్ లైక్ దాట్. సో అలాంటి జనరేషన్ స్టూడెంట్స్కి మనం చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అండ్ అంటే ఆ థాట్ ప్రాసెస్కి తగ్గట్టు మన కోర్సెస్ అండ్ మన యునీక్ కరికులం అండి. అంటే మన దగ్గర చదువుకునే స్టూడెంట్ ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, అంటే గ్రేట్ లీడర్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ కాలేజెస్ అనే ఒక సేయింగ్ ఉందండి. సో ఆ గ్రేట్ లీడర్స్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ కాలేజ్ నుంచే ఆ ఇనిషియేషన్ ఉండాలన్నమాట. సో అన్ని రకాలుగా వీళ్ళని తీర్చిదిద్ది మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, యంగ్ ఆస్పిరెంట్స్కి కనుక మంచి పాత్ కనుక చూపించగలిగితే డెఫినెట్గా చాలా మంచి స్టార్టప్స్ వీళ్ళు పెట్టుకొని సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా బాగున్నాయి. అంటే జనరలీ కాలేజెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముంటుందండి, బెస్ట్ పాసిబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం అంతే. కానీ మన సన్ కాలేజ్ వాళ్ళు లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళకి కావాల్సిన మోరల్ సపోర్ట్, ఫిజికల్గా వాళ్ళని ట్రైన్ చేయటం, మెంటల్గా వాళ్ళని స్ట్రెంగ్తన్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా టేక్ కేర్ చేస్తామన్నమాట. అండ్ వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కావాలన్నా, లేదు హోటల్స్లో కావాలి, లేదు అబ్రాడ్లో ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి, ఇలా ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలన్నా ఇప్పిస్తాం. లేదు వాళ్ళ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలి, ఒక స్టార్టప్స్ మేము పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నామన్నా కూడా దానికి ప్రాపర్ గైడెన్స్ మా దగ్గర లభిస్తుందండి. అలానే ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇతర ప్లేసెస్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి రావాలి, చదువుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయండి? అంటే హాస్టల్ లాంటివి అలాంటివి ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ఎస్ అండి. సో ప్రతి క్యాంపస్కి కూడా మీకు విత్ ఇన్ ద 1.5 కిలోమీటర్ రేడియస్లోనే హాస్టల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. అండ్ అన్ని హాస్టల్స్లో కూడా సీసీటీవీ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. అండ్ లేడీస్కి సెపరేట్, గర్ల్స్కి సెపరేట్ అండ్ బాయ్స్కి సెపరేట్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. బీచ్ క్యాంపస్లో మాత్రమే విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ప్రిమైసెస్లోనే మీకు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్గా ఉంది. సో అది కూడా బాయ్స్కి సెపరేట్ అండ్ గర్ల్స్కి సెపరేట్ ఉంటుంది. సో చాలా దగ్గరగా, అంటే ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. అంటే మన ఇంట్లో అమ్మ ఎంత బాగా ప్రిపేర్ చేస్తే ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో, సో అంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ కూడా, అంటే న్యూట్రిషన్ ఇది కూడా, అంటే చపాతీ కానివ్వండి, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రైస్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రాపర్ డైట్ అందేలాగా కూడా మేము టేక్ కేర్ చేస్తాము. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కాలేజ్, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కూడా, అంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ జనరలీ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు, అమ్మో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పిల్లలు చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు, మాకన్నా ఎక్కువగా టాలెంటెడ్ ఉన్నారు, అయ్యో మేము వెనకబడిపోతామేమో, వీళ్ళతో మేము ఎలా కోపప్ చేసుకోవాలి అని కొంచెం బెరుగ్గా ఉంటారండి. బట్ డోంట్ వరీ అండి, వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్స్ వాళ్ళని టేక్ కేర్ చేస్తారు. సో ఇండివిజువల్గా వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించుకోవడానికి కావాల్సిన గైడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇనీషియల్గా వాళ్ళని క్లాస్లో ప్రజెంటేషన్స్కి అలవాటు చేసి స్లోగా కాలేజ్లో జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసే లెవెల్కి వాళ్ళని తీసుకువెళ్తారండి. సో వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి పెంచడం ద్వారా సో వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు కూడా భవిష్యత్తులో లభిస్తాయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి క్రాంతి గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు అలానే కోర్సు డీటెయిల్స్ తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది ఇవాల్టి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.